हेलो एवरीवन आम पूर्वर पढ़ी जे कौन जंत्र दानवर पारण हुई सुधा वंशवन वृद्धि कर चली बनर बानरी मान कौन क्रीड़ा दोली कही चलती एवं भी कल कारखाना जिते खोलिले भी वंशवन कौन हो वृद्धि कर चली मांकड़ मैंने कौन दोली खेलुचनी यह वंशवन को वायुहुल्लर दोहलाई समस्त अंचल को श्यामल कर टंकिल अनुगुल पथरे कपिलास स्पर्श कर तू कौन करू उपकूल पहुँचवा आगु तेणु से तू कौन करू ये जो बाउंश वन को जोर दोहल दबू झड़ तोफान भाया वर्षा जोर आसो चारिआडे श्यामल करदेबू टंकिल जो कौन पहाड़ पर्वत पर्वत जो पहाड़ माने पथर आबड़ा खाबड़ा जो टंकिल अनुगुल पथर कपिलास को तू स्पर्श कर कपिलास कौटे अनुगुल आसला पूरा ढेंकानाल कपिलास पड़ो स्पर्श कर तू कौन कर उपकूल अंचल को आसबू बहु दूर सौधा बेले देखी तू जानबू ये हूँ कौन यही से कटक उत्कलर उत्तमांग माने कौन मुकुट घन यह थिला दिने गर्वित गजपतिर राजधानी पूर्वर भुवनेश्वर आमर राजधानी नथिला कटक थिला कहीं ना सेतेबेले कौन थिला राजराजुड़ा शासन थिला ये जो गर्वित जो ओडिशार गजपति माने कौन थिले बहु जश कीर्तिर अधिकारी थिले सेमानकर राज्य थिला राजधानी थिला कौन ये कटक आज यही तार से यू से कौन करथिला तार अजय भाई निजे विजयर टीका सब पिंधुला से झट्टिका बेगर मैंने अति कौन द्रुत गति से दुर्ग को दुर्गांतर को गति करुला स्मृतिपूत बिड़ानासी आज कौन है मूर्तिकार अवलुप्त मूर्तिका भितर लुचि जाइए मात्र लुंठित बारवाटी लुंठित होती बहु मोगल आमर मरहटा एमती बहुत इंग्रेज मैंने आसी बहु ओडिशा को लुंठन कर से लुंठिन बारवाटीर स्खलित स्तर आज भी से स्मृति कीर्ति लगी रही कौटी से गर्वित गजपति मानकर मरकत केशर महाकीर्ति आज जाए चित्रत्पलार मेखला परी दिशुची मेखला माने कौन अंटा सूता एठारे बहु कवि ज्ञानी गुणी कर्मी अल्प दिन तले उत्कलर महानिशा जितेबाला कौन होता उत्कल आकाश रे घोर अंधकार छाई जाइथिला उत्कलर अस्तित्व हजि जाउथिला उत्कलर जो आम ओडिया भाषार अस्तित्व भी हजि जाउथिला बहु उत्कलर कि बहुत गुड़े अंश जाइए कौन होता अलग राज्यर मिसी जाइथिला सेतेबेले बहु ज्ञानी गुणी माने जेतेबेले इंग्रेज माने आसिले मिशनरी स्कूल तैयारी कले तो सेतेबेले से माने कौन कले तो ये ज्ञानी कवि गुणी ज्ञानी माने कौन कले उजागर रही उत्कलर उन्नत चिंता एठू ही करथिले तेणु तू कौन करिवु ज्ञानदीप से जाली ज्ञानदीप जाली उत्कलर नाग लोक मानक सचेतन करथिले आ उत्कलर परिचय को भी पुनरुद्धार करथिले तेणु तू कौन करिवु से दीप अखंड रो सदा सर्वदा यहाँ ही कामना करी तू कटक को श्यामल कर चली आसबू कटकरू दक्षिण अभिमुखर जाई कोणार्कर चारुचूड़ा चुंबन न कले तोर भ्रमण सार्थक हे ना तू कौन से बनवासी नारी ठार आसब कौटी पश्चिम संबलपुर बुला संबलपुर पर अनुगुल अनुगुल से कपिलास कपिलास कटक कटक तू कौन करू तू जीव कोणार्कर चारुचूड़ा तू उत्कल भ्रमण करू तेणु कोणार्क को जदि तू ता चारुचूड़ा को चुंबन न कर शीर्ष देश को चूड़ा देश को चुंबन न कर तोर उत्कल भ्रमण सार्थक हे ना कारण विश्व प्रसिद्ध ये कोणार्क मंदिर सप्त ऐश्वर्य मध्य गोटे तेणु कोणार्क पथरे जाऊ जाऊ पथ मध्य तू अगणित कीर्ति देखी चकित हो कहीं कथा कहते अगणित कीर्ति देखी तू चकित हो कहीं कटकरू से बाहर किए बाहर जीव कौटी कोणार्क को ता मझीर अगणित कीर्ति कौटी आम जाचे मंदिर मालिनी भुवनेश्वर तेणु तू से अगणित कीर्ति देखी तू चकित हो मात्र घन ये स्मृति श्मशान रे अटकी गले तोर स्वकार्य साधन विलंब घटव एणु तू अतीत उत्कल महीर जो अतीत उत्कल मही माने धरापृष्ठर मानदंड परि दंडायमान खाली लिंगराजर निकेतन निकेतन मान ता बाना ता चार दृश्य आन तो टिके नई पड़ू नाना तो हो उपकूल पथरे गति कर चली धीरे धीरे तू से कौन कर उपकूल आड़ गति कर बेलाभूमिर श्यामल पथरे जीवा बेले पल्लीबाला माने तोर स्वागत पाई
ଶଙ୍ଖ ଧରି କୁଟୀରରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଏଠାରେ ତୁ ଟିକିଏ ଅଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଗତି କରିବୁ। ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମିରେ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀ ବାଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଶୋରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶଙ୍ଖ ଧରି ତାଙ୍କ କୁଟୀରରୁ ଆସିଯିବେ କ'ଣ ତୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ତୁ ଟିକିଏ ଅଚଞ୍ଚଳ, ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ ଯିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପରି ବୃଥାରେ ବାଚାଳ ହେବ ନାହିଁ। ପାଗଳା ଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗପି ପକାଇବୁ। ଗପି ମାନେ କ'ଣ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରି ତୁ ସେମିତି ଯିବୁନୁ, ଧୀରେ ଯିବୁ। କାହିଁକି? ପଲ୍ଲୀବାଳାମାନଙ୍କ ଲୋଳ ନୟନ, ତାଙ୍କ ଢଳ ଢଳ ଆଖି ତୋ ଚଞ୍ଚଳ ଗତିପଥକୁ ଯଦି କଳନା କରିବେ, ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆରେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ କୁକୁମାକ୍ତ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ କ'ଣ ହେବ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣୀ ସିନ୍ଧୁଭାତକୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇ କ'ଣ ହେବ, କେତକ ବନରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ନବ ଯୌବନର ଉନ୍ମୋଚନରେ, କାରଣ ନୂଆ ନୂଆ ସେ କିଶୋରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ। ସେ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜାମାନା ବରାକିନୀ ମାନେ ସେଇ ନାରୀମାନେ, ସେ କିଶୋରୀମାନେ, ନାରୀ ନୁହେଁ କିଶୋରୀ, ତ୍ରସ୍ତ ଚାରୁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣୀ ଆଣିବାକୁ ଯିବେ। ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ତ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଯେଉଁ ଚାରୁଚର ସୁନ୍ଦର ପାଦ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଗୁଡ଼ କଙ୍କ ଗଳିଯିବ। ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବ ସମୁଦ୍ର ବେଳେ ଯେଉଁ ବାଲି ବେଳାଭୂମିରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ କଙ୍କ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପରିକା ଥାଏ, ସେଇଟା ଗଳିଯିବ। ଏତେ ଅନର୍ଥର କାରଣ ନ ହୋଇ ଏଠାରେ ତୁ ଟିକିଏ ଅଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଗତି କଲେ କ'ଣ ଚଳିବ ନାହିଁ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ବାରିବାହକ। ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରାଜଲୀଳା ଗତିରେ ଯାଉ ଯାଉ ମହୋଦଧିର ତୁଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗାବଳୀରୁ ଉଦ୍ଗତ ହେଲା ଭଳି ବହୁ ଦୂରରୁ କୋଣାର୍କର ଚାରୁଚୂଡ଼ା ତୋର ଗତିପଥରେ ଭାସିଯିବ। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ସେ ମହୋଦଧିରେ ଗତି କରିବୁ, ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ମହୋଦଧିର ଯେଉଁ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି, ତୋତେ ଲାଗିବ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛି କୋଣାର୍କ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ମାନେ ଚାରୁଚୂଡ଼ା ତୋତେ ଦେଖାଯିବ। ତୁ ଜାଣିବୁ ଏହି ସେହି ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ, ସାରା ଭୁବନକୁ ଯିଏ ମୋହି ନେଇଛି, ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ, ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି ଆଜି ମ୍ଳାନ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପାରିଜାତ ଯେମିତି ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ମ୍ଳାନ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଛିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସେ ଆଜି ଜନଶୂନ୍ୟ କ'ଣ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦ୍ରୁତ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ଏହି ମହାମନ୍ଦିର। ଦ୍ରୁତ ଗର୍ବିତ ଜାତିର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଆମର ବହୁତ ଐତିହାସିକ କଥା, ଇତିହାସ ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ କରିଥିଲେ ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ଶିବେଇ ସାନ୍ତରାର କଥା, 1200 ବଢ଼େଇର କଥା, ଧର୍ମପଦର କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ବହୁତ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି, 1200 ବଢ଼େଇକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଯାଇ 12 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। 1200 ବଢ଼େଇର ମନର ଭାବ, ତା ଭିତରର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତା ଭିତରର କ୍ଷୋଭ, ତା ଭିତରର ଇଚ୍ଛା, ସବୁ ସେଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ଏହି ମହାମନ୍ଦିର। ଏକ ପକ୍ଷରେ ତୋର ବିପୁଳ ବିଭବର ବାର୍ତ୍ତା, ତୋତେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ତୋତେ ବିପୁଳ ବିଭବ, ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଦେବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ କରିବ, ଅତୁଳିତ ଲଳିତ କଳା। ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ ବିମୁଗ୍ଧ କରେ। ଛନ୍ଦମୟୀ ଗାଥା, ଗାଥାର ମାନେ କ'ଣ, ଗାଥାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥାଏ। ଯେଉଁ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ମନର କଥା, କିଏ କାହାର ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, କିଏ କାହାର ସଦ୍ୟ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, କିଏ ତାର ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, କିଏ ତାର ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି, ପରିବାର ଛାଡ଼ି, ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ପ୍ରେୟସୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ମନର ଭାବ ସେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଇ ମୁକ ମନ୍ଦିରର ଯଦି ମୁଖ ଫିଟନ୍ତା, ମୁକ ଆଜି ମନ୍ଦିର ମୁକ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ସେ କଥା କହିପାରୁଥାନ୍ତା, ମୁଖ ଫିଟନ୍ତା, ତେବେ ସେ ତୋତେ ଅତୀତ ବିଭବର ଗାଥା କହି ବିଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ ମାନେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦିତ ବା କୋଳାହଳ କରିଦିଅନ୍ତା। ଅଥବା ନହେଲେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତା, ଉଚ୍ଚ ରୋଦନରେ ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତା। କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛି ସେ, 1200 ବଢ଼େଇର ଆତ୍ମାର କଥା ତା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛି ସେଠି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତା, ତୋତେ ବହୁତ ଅତୀତ ଗୌରବର ଗାଥା କହନ୍ତା, ନଚେତ ନାହିଁ ଉଚ୍ଚ ରୋଦନରେ କାନ୍ଦି ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତା। ଘନ
ଅତୀତରେ ଏଇ ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନ, ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ କହିଥିଲେ, ଏବେ ମ୍ଳାନ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ମଳିନ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଶ୍ମଶାନରେ ବେଶୀ କ୍ଷଣ ରହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଲାଭ କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତାର ଚାରୁଚୂଡ଼ା ମାନେ ତାର ଶୀର୍ଷ ଦେଶକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ମହୋଦଧି ଉପକୂଳ ଶ୍ୟାମଳ କରି, ମହୋଦଧିର ଯେଉଁ କ'ଣ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ସବୁ ତାର ଜନବସତିକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଗତିରେ ନୀଳାଚଳ ପଥ ଧରିବୁ। କେଉଁଠିକି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଧବଳିତ ସଦନଠାରେ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିଯିବୁ। ତୁ କୋଣାର୍କରୁ ଯିବୁ କେଉଁଠିକି? ନୀଳାଚଳକୁ। ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ଧବଳିତ ଧଳା କୋଠା ଘରଟିଏ, ସଦନ ଘରଟିଏ, ଧବଳିତ ସଦନ ଘରଟିଏ ଦେଖି ସେଠି କିଛି କ୍ଷଣ ରହିଯିବୁ। ଧବଳିତ ସଦନ ଘରଟିଏ ଦେଖିକି ତୁ ସେଠି ଧଳା କୋଠାଟିଏ ଦେଖିକି ସେଠି ରହିଯିବୁ। ଏଇଠାରେ ଏଇଠାରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶ୍ମଶ୍ରୁଳ ଅଶ୍ରୁଳ ଖର୍ବ କ୍ଷମ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ। ଶ୍ମଶ୍ରୁଳ ମାନେ କ'ଣ? ଦାଢ଼ି ଥିବ। ଅଶ୍ରୁଳ ମାନେ ଛଳଛଳ ଆଖି, ଖର୍ବ ଦୁର୍ବଳ, କ୍ଷମ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷମ ମଣିଷଟିଏ। ବଉଳ ବନ ଭିତରେ କୁଟୀର, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାଳ ଘରଟିଏ, କୁଟୀରଟିଏ ରଚି ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ କ'ଣ ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଯେଉଁ ଘୋଟି ଯାଇଥିଲା, ସେଠି ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି। ଉତ୍କଳର ମହାନିଶା, ଉତ୍କଳ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି, ଆଲୋକଟିଏ। ଅଥବା ସେ ଥିଲା, ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଧ୍ରୁବତାରା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଥବା ସେ ଥିଲା ନିର୍ଜନ ମହାବନର କ୍ଷୀଣ କରୁଣ ମଧୁର ନିଃଶ୍ୱନ। ନିର୍ଜନ ମହାବନ, ବିରାଟ ମହାବନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ହଜିଯିବା ନା, ଆମକୁ ଲାଗିବ ସବୁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିବ, ଡର ଲାଗିବ। ଯଦି ସେଇଠି ଗୋଟେ ମଧୁର ନିଃଶ୍ୱନ ବେଣୁଶ୍ୱନ ଆସେ, ତମକୁ ଲାଗିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ଯେମିତି ଥିଲା, ସେଇ ନିର୍ଜନ ମହାବନରେ କ୍ଷୀଣ କରୁଣ ମଧୁର ନିଃଶ୍ୱନ, ସେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପହାର ସଦୃଶ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ ଥିଲେ। ବହୁ କରୁଣ ଥିଲେ, କରୁଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ। ମଧୁର ବେଣୁଶ୍ୱନ କରୁଣ ସ୍ୱନ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିଲା। ଅଥବା ସେ ଥିଲା ଲାଞ୍ଛିତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କାରୁଣ୍ୟର ବିଗ୍ରହ, କରୁଣର ବିଗ୍ରହଟିଏ ସେ ଥିଲା। ଦଧିଚି ପରି ଅସ୍ଥି ଦେଇ ଅକାଳରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା। ଦଧିଚି ଜଣେ ଋଷି, ଯିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜ ଅସ୍ଥିକୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବା ଅସ୍ଥିକୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜ ପେଟକୁ ମାରି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭୁଲି, ସେ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କର ହିତ ମଙ୍ଗଳ, ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାର ଚିତାଭସ୍ମରୁ ଉଷ୍ଣତା ଯାଇନାହିଁ, ଏବେ ବି ତା ଚିତାଭସ୍ମର ସେଇ ଉଷ୍ଣତା ଲାଗି ଅଛି। ଏବେ ବି ସେ ଆମ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ସ୍ଥାନ କରି ଘର କରିକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହାନ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଚାଲିଗଲା? ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ପ୍ରତିପାଳିତ ଏଇ ମଞ୍ଜୁ ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ, ଛୁରିଆନା ବୃକ୍ଷ ଜାଣିଛ, ବକୁଳ ବନ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମହର୍ଷି ପ୍ରତିପାଳିତ। ସେଠି କ'ଣ ଗୁରୁ ଥିଲେ? ଯେ ଆମର ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଅନନ୍ତା ଶଙ୍କର, କୃପାସିନ୍ଧୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଏମିତି ବହୁ ଜଣ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ, ବକୁଳ ବନ ଥିଲା। ଆଜି ବି ତାର ଆଦର୍ଶ ରଖିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶ୍ୟାମ ଛାୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବକୁଳ ବନ, ସେ ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ ଏବେ ଶ୍ୟାମ ଛାୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଷ୍ପାକୁଳ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଚୁମ୍ବନ କରି, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବାଷ୍ପାକୁଳ ହୋଇଯିବୁ, ଚୁମ୍ବନ କରି ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜଳ କରିବୁ। କାହାକୁ? ସେଇ ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ ଆଉ ବକୁଳ ବନକୁ। ତାପରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଣତ ହୋଇ ପୁଣି ତୁ ନୀଳାଚଳ, ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବୁ ସେମାନଙ୍କୁ, କରିକି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଗତି କରିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା।